자, 그럼 오늘 수업 시작하도록 합시다. 오늘은 호베르 데스노스의 짧은 시 르 데흐니에 포엠, 흔히 마지막 시라고 일컬어지는 시를 읽고 여러분들이랑 이런저런 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 시에 대한 내용을 이야기하기 전에 먼저 시 낭독하고 관련되는 것을 한번 먼저 살펴보도록 합시다. Robert Desnos, le dernier poème. J'ai rêvé tellement fort de toi, j'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre, qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. 자, 매우 짧은 시를 낭독을 들었고 다음은 이 시와 관련된 아주 간략한 사항을 소개하는 동영상을 보겠습니다. 어떤 내용을 얘기하는지 한번 찬찬히 한번 잘 들어보기 바랍니다. À Yvonne Georges, 1926. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre, 100 fois que l'ombre, qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Une traduction en tchèque de ce poème annonce la mort de Robert Desnos le 1er juillet 1945. Traduite en français, cette version tchèque de J'ai tant rêvé de toi devient Ombre parmi les ombres. J'ai tellement rêvé de toi. J'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre, qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. C'est cette traduction qui, après la guerre, sera publiée dans la presse française et présentée comme le dernier poème de Desnos retrouvé sur lui. Le poème, prémonitoire de 1926, devient alors celui de la voix de tous, un dernier adieu plus fort que tout, couronnant le martyre du poète. 짧은 낭독과 이 시와 관련된 아주 짧은 이야기를 들었습니다. 자, 여러분들 괜찮으면은 뭐 평소 늘 그랬던 것처럼 마이크 켜고 수업하도록 합시다. 얼굴 보면서. 시가 짧은 만큼 하지만 여러 가지 이야기가 많이 가능할 수 있을 것 같으니 늘 그랬던 것처럼 여러 질문, 여러분들 의견을 얘기해 주기 바랍니다. 그럼 먼저 한번 몇 명이 읽고 한번 각자의 버전의 번역을 한번 들려주도록 합시다. 자, 내가 시키지 말고 누가 한번 해볼까요? 다 해봐도 될까요? 네, 상환양 해보십시오.
네, 시 낭독도 먼저 하면 되는 게 네, 아니고. 원문 읽고 번역 한번 해보십시오. 네. Dernière fois, je rêvais tellement fort de fois, j'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre, qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. 그래서 번역한 버전을 읽어보겠습니다. 마지막 시. 나는 너무나도 강렬하게 너의 꿈을 꾸었다. 나는 너무나도 많이 걷고, 너무나도 많이 이야기하고, 너무나도 너의 그림자를 사랑했다. 그리하여 너의 어느 것 하나 나에게 남지 않을 정도로. 나는 여전히 그림자들 사이의 그림자가 되어야 했다. 그림자보다 100배 더 진짜 그림자여야 했다. 너의 햇살 밝은 날에 오고 또 돌아올 그림자가 되어야 했다. 여기까지입니다. 자, 그러면 해석은 조금 이따 다시 들어보기로 하고 이번엔 누가 한번 본인 버전으로 한번 번역을 들려줄까요? 자, 주저하지 말고 누구든 해보십시오. 네, 교수님 제가 해봐도 될까요? 네, 유나양 해보십시오. 네, 그럼 한 줄 읽고 해석하고 하는 식으로 진행하겠습니다. 네. J'ai rêvé tellement fort de toi. 나는 그대의 꿈을 그토록 강렬히 꾸었다. J'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre. 나는 그토록 걸었고, 그토록 말했고, 그토록 그대의 그림자를 사랑했다. Qu'il ne me reste plus rien de toi. 그대에 대한 그 무엇도 더 이상 나에게 남지 않게 하려고. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres. 나에게는 그림자 중에 그림자가 되는 것뿐만이 남았다. D'être 100 fois plus ombre que l'ombre. 어둠보다 100배 더 어두운 존재. D'être l'ombre qui viendra et reviendra. 되돌아오고 또 되돌아올 그림자가 되는 것. Dans ta vie ensoleillée. 그대의 빛나는 삶 속에. 이상입니다. 자, 상환양이랑 유나양 버전의 해석을 들었습니다. 자, 그럼 먼저 한번 번역을 해준 두 사람의 의견을 들어봅시다. 먼저 상환양은 이 시를 읽고 어떤 생각을 했고, 뭐 어떤 것이 궁금했고, 어떤 의견을 같이 수업 듣는 사람들이랑 나눠보고 싶었나요? 저는 일단 제일 궁금하고 좀 관심이 갔던 건 지금 너가 있고 내가 있는데 이 시에서 너와 내가 둘 다 약간 그림자로 표현되었잖아요. 너는 이제 나는 너의 그림자를 사랑했고 나는 그림자여야 했고 그리고 밝은 너의 날에 다시 돌아올 그림자가 된다. 그래서 왜 이 실체가 있고 그림자가 있으면 그림자는 실체에 가려지고 생기기도 하고 사라지기도 하는 그런 존재인데 어떤 것을 표현하고 싶어서였는지 이것이 일단 궁금했습니다. 굳이 인터넷이나 이런 데서 해석을 찾아보지는 않았어요. 스스로 생각을 해보다가 같이 질문도 하고 나눠보고 싶어서. 자, 우리 수업 듣는 누구한테 한번 의견을 구해볼까? 상환양이 한번 호명을 해보면. 어, 어, 국민화부님한테 한번 들어보고 싶습니다. 저 부르셨나요? 지금 물어보신 내용이
그림자의 의미에 대해서 물어보신 건가요? 그림자의 의미와 그리고 작가가 왜 실체가 아닌 그림자라고 굳이 두 사람을 표현했는지가 궁금했어요. 음, 저는 그 본인은 그림자라고 표현하고 상대방은 실제 있는 엉소레이에 하는 비를 가지는 존재로 이렇게 상반되게 표현을 했다고 봤습니다. 그래서 이렇게 딱 단단하게 세워져 있는 당신과는 다르게 나는 이 화자는 그 사람에게 닿을 수가 없어갖고 이렇게 실체 없고 희미한 그리고 특히 한, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 번째 행에 블루옹블 그 엄청 희미하게 존재를 한다고 그렇게 표현을 한 것 같아요. 이상입니다. 자, 유민 양은 그러면 누구한테 또 다른 해석을 한번 물어볼까요? 벌 주는 거 모르겠습니다. 벌 주는 거 아니니까 유민 양이 한번 호명하면. 선생님. 그럼 알겠습니다. 유민 양이 곤란해하니 그러면 유나 양 아까 해석을 하면서 유나 양은 이 부분에 대해 어떻게 생각을 했었나요? 어, 일단 두 존재를 그림자로 표현한 이유를 저는 이 관계, 지금 이 시가 자체가 어떤 관계의 끝을 얘기하는 내용인 것 같아서 이제 두 사람 간의 그런 관계가 끝나더라도 둘이 같이 쌓아온 세월이라든가 그런 추억 같은 게 이 사람들 속에서 서로가 그림자처럼 희미하게 또 실체가 존재하지는 않지만 어둠과 비슷한 존재로 삶 속에 남아있는 것 그런 것을 의미한다고 생각을 했습니다. 그리고 저도 사실 이 그림자 관련해서 궁금했던 게 처음에는 이 옴브레를 그림자라고 해석을 할지 아니면 그냥 어둠이나 망령이라는 뜻도 있는 것 같아서 어떻게 해석을 해야 할지 고민을 많이 했는데 사실 저는 여기 그 서퍼프리온 부크 롱브레를 그림자보다 100배 더 그림자인 존재 이렇게 해석을 하면 뭔가 말이 안 되는 것 같아서 이 부분에 대해서 어떻게 해석해야 할지도 궁금했습니다. 유나 양이 궁금했던 건 누구한테 한번 의견을 구해볼까요? 혹시 유민아군님께 여쭤봐도 될까요? 저 부르신 건가요? 저는 저 부르신 거 맞죠? 네, 알겠습니다. 저는 그래서 저도 유나 하구님이랑 똑같은 고민을 해서 저는 그 그림자가 또한 이렇게 그늘처럼 진다고 생각을 해서 이 행을 그림자보다 100배 더 어렴풋하게 존재하는 것이라고 말을 바꿔보았습니다. 뭐 다른 학생들도 자유롭게 자기 의견 얘기해도 괜찮고 뭐 또 새로운 질문해도 괜찮습니다. 여러분 의견들을 여러 개를 들어본 뒤에 같이 읽고 다시 생각을 해보도록 합시다. 자, 자유롭게 말씀들 하세요. 하나만 조금 더 추가적으로 궁금한 게 있었는데 아까 타이밍을 놓쳤어요. 아까 유민 학우님이 너는 이게 여기에서 화자가 말하는 너는 좀 빛을 얘기하고 나는 거기에 대해서 가려진 그림자 같다고 그렇게 대비되는 모습인 것 같다 얘기를 해주셨는데 저도 약간 처음에는 그건가요? 이렇게 생각을 했었거든요. 근데 다시 한번 시를 읽어보니까 해가 해의 그림자를 가지지는 못하잖아요. 그래서 저는 그 해석은 좀 제외하고 봤거든요. 해가 그림자를 만드는 건 맞지만 너의 그림자라고 하기에는 뭔가 그 빛이라기보다는 빛이 비춰지는 어떤 다른 존재가 아닌가라는 생각이 들어서 약간 너의 실체에 대해서도 조금은 궁금했어요. 그래도 확실한 거는 약간 시에
아까 유민 학우님이 말씀해 주신 것처럼 너와 나가 약간 대비되고 나를 좀 더 어둡게 여기고 뭔가 동경하는 대상이 너인 그런 부분은 저도 같게 생각했습니다. 또 제가 마지막 행에 대해서 생각을 한 것은 상환이가 얘기한 거랑 똑같이 햇빛이 드는 데는 그림자가 생길 수 없는데 이 화자가 qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée 햇빛 드는 너의 삶에 계속 온다고 하는 거는 결국에는 그림자가 생길 수 없는 곳에 그림자로서 돌아온다고 하는 거라서 이 두 인물 간의 거리를 더 잘 나타내는 거라고 생각을 했습니다. 자, 뭐 이것과 관련되는 이야기도 좋고 혹은 뭐 조금 다른 이야기도 괜찮습니다. 한 두 사람 정도만 더 들어보고 시를 같이 읽어보도록 합시다. 여러분이 준비하면서 궁금했던 것 혹은 이런 건 얘기해보고 싶었다고 생각했던 것들 자유롭게 말씀들 하세요. 기다리는 동안 우진이가 한번 얘기해 볼래? 예, 저도 앞에 두 분이 말씀하신 것처럼 그 전반적인 내용은 뭐 내가 너의 그림자가 되어서 너에게 가겠다 뭐 이런 느낌인 거는 저도 똑같이 해석을 했는데 저는 이 네 번째 줄에 뛰는 페스티벌이 향듯와 이 부분이 해석이 안 돼서 저는 이 부분에 대해서 질문을 하고 싶었는데 그 앞에 두 분이 그 잘 기억은 안 나는데 어떤 분은 이거 더 이상 너에게 그림자가 남지 않을 때까지 너에게 내가 너의 그림자로 남겠다 이렇게 해석하신 분이 있었던 것 같고 한 분은 또 둘간의 반대로 둘간의 거리감을 강조를 하신 분이 계셨는데 저는 이 부분을 해석을 못하고 보류했다가 방금 얘기를 들어보니까 두 분 말씀이 다 맞는 것 같아서 어, 공감이 됐습니다. 자, 다음으로는 또 어떤 사람이 한번 의견 얘기해 볼까요? 앞으로 종강할 때까지 매 시간 여러분들의 의견을 구할 거니까 미리 얘기하고 참여하는 것이 나중을 위해서도 훨씬 더 유용합니다. 자유롭게 말씀들 하세요. 제가 말씀드려도 될까요? 네. 저도 그 5번째 행부터 이제 마지막까지 저도 좀 생각을 해봤는데요. 이제 지금 나에게는 남는 저는 그림자 중에 그림자가 되는 것만이 나에게는 남는다. 이렇게 조금 생각을 해봤을 때 결국 제가 이 나라고 하는 화자가 될 수 있는 거는 그림자밖에 없고 그림자보다 100배 더 그림자 같은 것이 되는 게 그림자 중에서도 가장 그림자 같은 그런 의미가 아닐까라고 생각을 했고 이제 마지막에 사실 조금 아까 전에 다른 학우님들이 얘기해 주신 부분에 대해서 다시 한번 생각을 해보니까 사실 햇볕이 들고 빛이 들면 자연스럽게 빛이랑 함께 있을 수 있는 게 어둠이고 그러한 어둠에 그림자가 생기고 그런 건데 너의 인생은 이제 햇볕이 들고 그러면 자연스럽게 좀 어둠이 생기는 부분이 있을 건데 그러한 부분에 이제 그림자가 되어서라도 뭐 너의 곁에 머물고 싶다 이런 의미가 아닐까라고 저는 또 한번 생각을 해봤습니다. 자, 나이양 생각도 잘 들어봤습니다. 그러면
내가 질문을 여러분에게 하면 은서는 이 시를 읽고 어땠니? 생각이 뭐 이를테면 잘 쓴 시 같다 아니면은 무슨 소리 하는지 모르겠다 혹은 나한테는 맞지 않는 시였다 등등 어떤 평도 괜찮습니다. 은서양은 어떤 평을 할 수 있을까? 저는 이 시를 읽었을 때 다른 학우님들처럼 저도 똑같이 그림자라는 단어에 집중을 해서 해서 궁금증을 가졌었는데 제가 원래 시나 문학을 분석할 때는 주로 작가에 대해서 먼저 알아보려고 하는 편이어서 로베르 데스노스에 대해서 찾아보니까 원래 시에 꿈이나 그림자 같은 표현을 되게 많이 쓴다고 하더라고요. 그게 자기 자신과 닮았지만 또 자기 자신과 완전히 똑같지는 않고 어느 정도 환상적인 느낌을 내는 소재로 많이 쓴다고 하는 걸 봐서 저는 이 시를 보고 그냥 처음에는 왜 그림자라는 표현을 썼고 다른 학우님들이랑 저도 다 비슷한 생각을 했었는데 그런 식으로 보고 나니까 엄청 어렵지는 않았던 것 같습니다. 자, 한 명만 더 물어보고 정말 읽을게요. 자, 경아양은 이 시에 대한 평이 어떠니? 저는 아직 이 시인에 대해서 알아보진 않았는데요. 내용상을 읽어보면, 고백을 못한 사람에게 혹은 아직 만나지 못한 사랑하는 사람에게 하는 얘기인 것 같아요. 그래서 내가 너를 만날 수 없고 너의 고백할 수 없지만 너의 그 그림자라도 사랑하겠다. 그래서 J'ai tellement aimé ton ombre라는 말을 하지 않았을까. 그리고 결국에는 아마 이어지지 못한 사람이기 때문에 너의 그 빛나는 인생의 그림자라도 돼서 가겠다는 표현이 아닐까 생각을 해봤습니다. 자, 그러면 한번 같이 읽어봅시다. 근데 뭐 늘 말하지만 내가 읽는 거는 가능한 한 가지 방식의 읽기일 뿐이지 정답은 결코 아닙니다. 자, Le dernier poème 마지막 시. Je rêvais tellement fort de toi. 나는 de toi 너에 대해 그리도 fort 강렬하게 꿈을 꿨다. 나는 그리도 강렬하게 너를 꿈꿨다. Je tellement marché. 그렇게나 나는 걸었고 tellement parlé. 그렇게나 말을 했고 이야기를 나눴고 tellement aimé ton ombre. 그렇게나 너의 그림자를 사랑했다. 이 문장에서의 구문은 지금 뗄멍 끄 구문입니다. 흔히 여러분들이 뭐 비슷한 구문으로 덩크라고 하는 너무나 뭐뭐해서 뭐 그 결과 뭐뭐 했다라고 하는 것처럼 이 경우도 뗄멍끄라고 하는 것이 요체가 되는 구문인데 해석은 두 가지가 가능하죠. 그 이하할 정도로 뭐뭐 했다라고 해석을 할 수도 있고 아니면 결과적으로 해서 너무나 뭐뭐 해서 그 결과 이렇게 되었다라는 두 가지 해석이 맥락에 따라 가능합니다. 근데 우리 이런 얘기를 하죠. 공부를 너무 많이 했더니 피곤해졌다라고 하는 게 순서에 맞지? 피곤해질 때까지 공부를 했다. 틀린 말은 아닌데 인과관계가 약간 바뀌는 면이 있어서 어떨 때는 목적처럼 해석을 할지 어떨 때는 결과처럼 해석을 할지를 여러분들이 이제 생각을 하고 번역을 하면 됩니다. 그래서 일단 나는 결과처럼 해석을 했습니다. 나는 그렇게나 많이 너에 대해서 꿈을 꿨고 너를 꿈꿨고 걸었고 이야기를 나누었고 말했고 너의 그림자를 사랑해서 그 결과 Il ne me reste plus rien de toi. 그 결과 나에게는 너에 대해 더 이상 아무것도 남지 않았다. 나는 너에 대해서는 남은 것이 아무것도 없다. Il me reste d'être l'ombre
parmi les ombres. 이때 주어는 지금 일은 물론 당연히 비인칭 주어입니다. 그리고 진주어가 되는 것은 드 플러스 이제 동사 원형을 쓴 구문이 돼서 뭐뭐 하는 것이라는 의미가 되는 거죠. 그래서 네트르 이하가 진짜 주어이고 이제 그것을 일이라고 하는 비인칭으로 받는 구문입니다. 그래서 일머 헤스트, 나에게 남겨진 것은 이런 것이다. 이런 것이 남았다. long, d'être l'ombre parmi les ombres. 일단은 번역 않고 옹브르들 중에서 옹브르들 가운데 옹브르가 되는 것이 남았다. 또 두 번째로는 d'être sans faibli ombre que l'ombre. 옹브르보다 100배는 더 옹브르한 것이 되는 것이 남았다. 그리고 마지막으로 d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. 너의 햇빛을 받는 햇살 비치는 행복한 삶에 찾아오고 또 찾아오는 옹브르가 되는 것만 남았다. 그래서 세 가지의 이제 네트르라고 하는 것이 진짜 주어로 유일하게 시인에게 화자에게 남은 것이라는 말로 후반부를 구성을 합니다. 옹브르는 여러분들이 사전을 찾아보면 1번 뜻이 여러분들 모두가 지금까지 말한 것처럼 그림자라는 뜻이죠. 그래서 우리가 뭐 흔히 노래 가사에서도 나오는 것처럼 혹은 뭐 미술의 어떤 명암에서 나오는 것처럼 빛과 그림자라고 할 때 그림자라는 뜻이 옹브르, 그늘이라는 뜻입니다. 뭐 여러분들 중고등학교 때도 배울지 모르겠습니다. 내가 중고등학교 다닐 때는 음악 시간에 맨날 뭐 옴브라 마이프 뭐 이런 노래를 배웠어야 하고 뜻도 모르는 잘 모르는 이태리어를 막 음차해서 외워야 되는데 그때 옴브라라고 하는 것이 이제 옹브르 그늘이라고 하는 것과 이제 비슷한 의미입니다. 그래서 1번 뜻은 그늘, 그림자라는 뜻인데 사전을 또 찾아보면 이때 옹브르라고 하는 거는 혼이라고 하는 것, 즉 죽은 자의 넋, 망령, 유령이라는 뜻도 옹브르라는 의미를 갖습니다. 즉 이때 후자의 경우에는 일종의 뭐 빵돔에 가까운 의미를 더 많이 갖는다고 말할 수 있죠. 뭐 여러분들 많이 들어봤을 혹은 봤을 뮤지컬 뭐 오페라의 유령 같은 빵돔의 의미가 옹브르에도 들어가게 됩니다. 그래서 데스노스가 쓴 이 옹브르에는 그림자라고 하는 뜻뿐만 아니라 맥락에 따라서 죽은 자의 혼, 유령이라고 하는 의미도 이제 같이 들어있다라는 것을 짐작할 수 있습니다. 그림자들 중에 가장 그림자가 되는 것이 남아있고 그림자보다 100배 더 그림자가 되는 것이 남아있다라고 하는 의미는 바로 달리 말하자면 이때 그림자보다 100배 더 그림자라는 건 진짜 그림자, 즉 죽은 자의 유령이 된다라는 의미에 가깝다는 인상을 받을 수도 있습니다. 그러니까 그냥 그늘에서 남을 짝사랑하는 멀리에서 고백하지 못하고 지켜보는 그림자가 아니라 정말 죽은 그림자, 정말 죽은 유령에 가까운 의미가 l'ombre parmi les ombres, sans faibli ombre que l'ombre의 의미라고 일단 해석 가능할 수 있습니다. 번역을 할 때는 경우에 따라서는 그림자라고 경우에 따라서는 유령, 망령이라고 하는 것이 곤욕스러울 때가 있습니다. 그래서 번역은 그림자로 해두고 독자들에게 이제 해석의 의미를 맡기는 중의적인 방법도 이제 조금 비겁하지만 가능한 방식이기도 합니다. 그래서 번역만 다시 해보면 나는 그리도 강렬하게 너를 꿈꿨고 그리도 많이 걸었고 그리도 많이 말했고 그리도 많이 너의 그림자를 사랑해서 이제 너에 대해서는 더 이상 남은 것이 아무것도 없다. 이제 내게 남은 것은 그림자보다 100배 더 그림자 되는 것. 그림자들 중에 그림자 되는 것.
너의 햇빛 받은 삶에 햇빛 받는 삶에 찾아오고 또 찾아오는 그림자 되는 일만이 남았을 뿐이다라고 하는 것이 이제 이 짧은 시의 작구적인 번역에 해당합니다. 아까 이제 뭐 몇 명의 학생들이 얘기하면서 데스노스에 대해서 찾아본 이야기 혹은 데스노스의 뭐 작품에서 오응부르 꿈 이런 것들이 나오는 이야기를 했는데 흔히 뭐 가장 간단하게 표현하면 데스노스는 초현실주의 시인의 한 명이라고 이야기를 할 수가 있습니다. 초현실주의의 선구자격인데 뭐 우리가 다음 시간에 읽어볼 뭐 아라공 같은 사람과 마찬가지로 데스노스, 엘리아르, 아라공, 브르똥 이런 사람들이 다 초현실주의의 어떤 선구자였습니다. 이때 초현실주의는 대개 1919년, 20년 그래서 1920, 30년대에 이제 유행했던 하나의 사조이기도 합니다. 데스노스는 근데 이건 꼭 데스노스뿐만 그런 건 아닙니다. 초현실주의자들의 시를 읽다 보면 대부분 일종의 연애시를 닮은 듯한 사랑을 노래하는 듯한 노래들을 시를 많이 썼고 뭐 그 대표적인 예가 엘리아르 같은 사람이나 데스노스를 들 수가 있습니다. 근데 여기서 하나 여러분들이 오해하지 말 것은 이 사람들의 시가 연애시를 닮았다고 해서 모두가 연애를 이야기한 사랑을 하기 위해서 이런 풍의 시를 썼던 것은 아닙니다. 정말 사랑을 이야기하고 연애를 이야기하기 위해서 연애시의 형식을 빌리기도 했지만 때로는 뭐 어떤 자기의 고뇌를 표현하기 위해서 사회적인 어떤 사상을 이야기하기 위해서 어떤 보편적인 감정을 이야기하기 위해서 연애시에 빗대서 이런 이야기들을 종종 하곤 했다라는 겁니다. 대표적인 예를 하나 들어봅시다. 첫 번째 줄을 내가 해석할 때 Je rêve tellement fort de toi. 나는 그리도 강렬히 너를 꿈꿨다라고 번역을 했습니다. 그럼 대부분의 사람들은 뚜아라고 하는 사람을 뭐 데스노스가 시인이고 화자이니까 어떤 데스노스가 사랑했던 여인이라고 생각을 하는 것이 가장 일차적인 생각들이죠. 그러면 이때 뚜아는 여성이니까 당연히 사랑하는 여인에 대한 생각, 연애시라고 할 수 있지만 맥락에 따라 이 뚜아를 뭐 이를테면 나중에 엘리아르 같은 사람이 시를 썼던 리베르테 자유라는 말로 대치해도 해석에 큰 문제는 없습니다. 나는 자유를 너무도 꿈꾸었기에 라고 해서 이 시가 안 읽히는 건 아니고 또 이때 뚜아라는 것을 일종의 시 자체로 이해를 해서 무방해도 무리는 없습니다. 나는 너무나 시를 꿈꾸었기에 너무나 시 쓰는 생각을 했기에 라고 하면 시에 대한 이야기가 되는 것이죠. 그래서 어떤 것으로 해석을 할 여지가 연애시의 형식을 빌림으로써 더 넓어질 수 있다라는 점 하나를 짚어둘 수 있고 이런 것들이 초현실주의 시인들이 이제 흔히 사용하던 방식 가운데 하나였다라고도 이야기를 할 수가 있습니다. 또 조금 더 많이 나가면 이때 뚜아를 마찬가지로 어떤 우주적인 진리, 거부할 수 없는 숙명적인 진리로 이해를 해도 안 될 것은 없다라는 겁니다. 근데 데스노스는 굉장히 요절한 시인입니다. 물론 데스노스보다 훨씬 더 이른 나이에 목숨을 잃은 시인들도 많습니다만 데스노스는 1900년에 태어나서 1944년, 45년경에 죽었던 시인이기 때문에 이제 그리 오랜 삶을 산 시인은 아니었는데 데스노스는 이른바 2차 대전 때 의용군으로 지원을 하게 됩니다. 근데 지원을 했다가 게슈타포한테 체포를 당합니다. 레지스탕스 운동을 한 것 때문에. 그래서 독일 나치 게슈타포에게 체포되어서 포로 수용소를 전전하다가 프랑스가 아닌 먼 동유럽의 이제 체코의 한 포로 수용소에서 이른바 사망을 하게 됐고 여러분들 아까 두 번째 봤던 동영상에서 뭐
체코어로 된 버전이 나온 이듬해에 프랑스어로 된 이제 번역이 소개되었고라는 내용이 아까 동영상에서 나왔던 이제 부분적인 내용이기도 합니다. 근데 보로 수용소에서 이제 티푸스라고 하는 전염병에 걸려서 이른바 목숨을 잃었던 기구한 운명의 시인이었고, 흔히들 이때 마지막으로 썼던 시가 이 작품인 데흐니의 포엠무다. 마치 백조의 노래처럼 마지막으로 죽기 직전에 썼던 시이다라고 사람들에게 어떤 신화처럼 남겨졌는데 정말 그런지는 아직까지도 잘 모릅니다. 그렇다는 사람도 있고 아니라는 사람도 있기는 합니다. 데스노스의 경우는 아내가 이른바 유키라고 하는 일본인이었습니다. 후지타라고 하는 본명을 가진 여인이 이제 나중에 개명을 해서 유키라고 하는 이름으로 이제 불렸는데, 유키는 여러분들이 이제 일본어 잘 아는 사람 보면 눈이라는 뜻입니다. 그래서 라네슈라는 뜻이고, 그래서 데스노스의 시에 보면은 아까 꿈, 그림자 마찬가지로 네주라고 하는 건 역시 이제 많이 사용되는 시어 중에 하나이고, 그런 점에 비춰본다면 네주와 아내였던 유키 데스노스를 연결짓는 해석도 언제나 가능하다고 얘기를 할 수가 있죠. 강의안을 보면서 이제 얘기를 조금 더 해보도록 합시다. 조금 전에 말했던 것처럼 2차 대전 당시에 레지스탕스 활동을 해서 나치 게슈타포에게 붙잡혀갖고 강제 수용소로 끌려가서 이제 체코의 한 수용소에서 티푸스로 사망을 했다라고 말을 할 수가 있습니다. 지난 학기 프랑스 시의 이해 때는 아마 거의 첫 시로 여러분들이랑 같이 데스노스가 썼던 라푸흐미라고 하는 동화 같은 시를 같이 읽었습니다. 지난 학기에 읽었던 시이니까 굳이 설명을 하지는 않고 간단히만 얘기를 하겠습니다. Une fourmi de 18 mètres, 18m 길이의 개미, avec un chapeau sur la tête, 머리에 모자를 쓴, 즉 머리에 모자를 쓴 몸 길이가 18m에 달하는 개미, ça n'existe pas, ça n'existe pas. 그런 건 없다, 그런 건 없다. 이때 ça n'existe pas라고 하는 건 일종의 단언을 하는 듯 말하는 말이기 때문에 흔히 학교로 치면은 선생님이 아이들한테 애들이 선생님 18m짜리 개미는 왜 없어요? 그러면 그런 건 없어 라고 이야기하는 어투가 바로 ça n'existe pas에 해당하는 어투입니다. Une fourmi traînant un chat, 수레를 끌고 가는 어떤 개미, 어떤 수레냐 하면 plein de pingouins et de canards, 펭귄과 오리들이 가득 타고 있는 수레를 끌고 가는 개미, ça n'existe pas, ça n'existe pas. 그런 개미는 없다. Une fourmi parlant français, 프랑스어를 말하는 개미, parlant latin, 라틴어를 말하는 개미, 자바네, 자바네는 이제 20세기, 19세기 말 당시에 유행했던 은어의 한 종류입니다. 그래서 은어를 말하는 개미, ça n'existe pas, ça n'existe pas. 그런 개미는 없다. pourquoi pas? 근데 왜 안 돼요? 라고 하는 마치 짤막한 동화 같은 시를 썼고, 그래서 천진난만한 아이들이 그런 건 없다라는 얘기를 들을 때 왜 그러면 안 돼요? 왜 그런 건 없어요? 라고 하는 말처럼 이런 말은 또 다른 측면에서도 초현실주의자들의 시에 어떤 의도 하나를 짐작하게 합니다. 아까 초현실주의자들이 대부분 연애시의 형식을 빌려서 자기 이야기를 많이 했다고 했는데, 두 번째 또 많이 이야기했던 건 뿌꼬아빠 왜 없는 거예요? 있을 수도 있잖아요. 없으면 왜 안 되는데? 라고 하는 말은 현실과 상상 세계의
어떤 징검다리 역할이 바로 이 짧은 평범한 말을 통해서 만들어지고 현실과 상상의 어떤 계속되는 부딪힘, 긴장 안에서 미래가 태어난다는 입장을 초현실주의자들 역시 갖고 있었습니다. 물론 이런 입장은 시인들 대부분이 갖고 있는 입장이기도 합니다. 달리 말하면 어떤 미래가 업그레이드 되는 것, 미래에 어떤 변화가 생기는 것, 이 말을 달리 말하면 뭐 한 편의 훌륭한 시를 쓰는데 필요한 거는 바로 안주하는 게 아니라 그냥 모방하고 순응하는 게 아니라 늘 부딪히고 긴장하는 것 사이에서 무엇인가가 만들어질 수 있다는 입장이었고, 이 말을 달리 표현하자면 인간을 설득하는 이성 그리고 현실의식 너머에 뭔가 중요한 게 있다는 생각을 초현실주의자들이 갖고 있었다라고 설명을 할 수 있습니다. 인간을 설득하는 이성과 현실의식 너머에 뭐가 중요한 게 있다라는 입장은 이렇게 얘기하면 여러분들이 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 흔히 의식이라고 하는 것이 중요시 됐는데 어느 순간 뭐 제일 대표적으로 프루스트 같은 사람의 소설을 통해서 무의식이라고 하는 것이 어떤 화두가 되었던 것처럼 의식 너머에 무의식이 어쩌면 더 중요성을 가질지도 모른다라는 입장. 또 달리 말하면 자아라고 하는 것 말고 타자라고 하는 것 속에 어쩌면 뭔가 더 중요한 진리가 있을지도 모른다라는 사고방식과 같은 것이 초현실주의자들에게서도 짐작된다라는 겁니다. 그래서 흥미롭다면 물론 나한테만 흥미로울 수도 있습니다만 계몽주의 시대에는 모든 것의 정점에 있었던 이성이 초현실주의자들에게 오면은 이것은 더 이상 어떤 메리트가 아니라 하나의 장벽이자 사람을 괴롭히는 어떤 것으로 바뀐다라는 점을 짚어둘 수 있고, 이 말은 또 달리 말하면 예전에는 감각이라고 하는 것은 늘 본능적이고 열등하다고 생각을 했는데 19세기 상징주의 시인들의 경우에는 바로 이 감각 안에 어떤 중요한 것이 있다라는 입장을 취하는 것 같은 것이 계속 이제 빈번하게 만들어진다는 겁니다. 그래서 뭐 액션과 리액션이 계속해서 벌어지는 것처럼 한때에는 어떤 선두주자였던 게 시대가 가면은 시간이 흐르면은 그 다음에는 사람을 괴롭히고 방해하는 어떤 기제로 자꾸만 만들어지게 되는 현상이 문학에서도 종종 표출되게 된다라고 할 수 있겠습니다. 마지막 시는 이제 우리가 읽어봤던 이 작품은 또 다른 작품인 나 그대를 그렇게나 꿈꾸었기를 이제 모델로 삼았던 것 같은데 이 나 그대를 그리도 꿈꾸었기에는 이제 여배우이자 가수였던 아까 동영상에서 잠깐 화면에 나왔던 이제 여성인 이본 조르주에게 헌정했던 작품들 가운데 한 편인데 르 데르니에 포에무가 짧은 식후 안에 압축적으로 썼다고 한다면 이거는 이제 조금 더 풀어서 써서 여러분들이 이해하기에 조금 더 쉽다라고 생각할 수가 있겠습니다. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. 나는 너를 그렇게나 꿈꾸었기에 너는 실제를 잃어버린다. 너는 현실태를 잃어버린다. 현실성을 잃어버린다. 뭔가 대단한 말을 하는 게 아니라 달리 말하면 현실에서 너랑 내가 직접 서로 사랑을 나눌 수가 없었고 나는 늘 상상 속에서만 너와 떨어져서만 너를 생각하는데 너무 익숙해졌기 때문에 나한테는 네가 현실감이 없는 존재가 돼버렸다라는 의미가 여기서 띠페르다 헤알리테의 의미입니다. 즉 너무나 너를 생각하고 상상해서 너랑 만났기 때문에 나한테 소중한 너는 어떤 헤알리때가 있는 리얼리티를 가진 존재가 아니라 가상의 존재가 나한테는 더 친숙하고 소중하다. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant
et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère. 살아있는 저 육체, 즉 사랑하는 여인의 정말 삶 속에서의 어떤 육체를 말하는 거죠. 살아있는 저 육체에 다가가서 나한테 소중한, 나한테는 더없이 친근한 목소리가 태어나는 저 입술에 입을 맞출 수 있는 시간이 여전히 남아 있을까? Je tant rêvé de toi. 나는 너를 너무나 꿈꾸었기 때문에 mes bras habitués en étreignant ton ombre. 너의 그림자를, 즉 실체가 없는 가상의 존재를 에트레냥 끌어안는데 익숙한 내 팔은 뭐에 익숙해지냐 하면 se croiser sur ma poitrine. 내 가슴 위에서 포개지게 되고, 이거 예전에 미라보다리 할 때 여러분들에게 말했던 레맹 덩레맹이라고 해서 두 사람이 이렇게 손을 잡는 게 아니라 클림트의 그림에 나오는 것처럼 상대방을 껴안았지만 상대방은 존재하지 않는 가상의 존재이기 때문에 결국 상대방을 아는 팔이 나를 안게 되는 내 가슴 위에서 포개지는 것이 여기에서 말한 스쿼제 시오마푸아트린느라고 하는 의미입니다. 그대를 그렇게나 꿈꾸었기 때문에 그대의 그림자를 감싸 안으려고 할 때 내 가슴 위에서 포개지는 데 익숙해진 내 팔은 ne se plierait pas au contour de ton corps peut-être. 틀림없이 필시 너의 육체의 윤곽을 따라서 구부려지지 않을 것이다. 사랑하는 사람의 실체를 껴안을 때에는 그 사람의 실체에 따라서 내 팔이 구부러집니다. 근데 실체가 없이 껴안기 때문에 상대방의 육체의 윤곽을 따라서 포개지는 게 아니라 내 가슴의 윤곽을 포개져서 그냥 스스로를 껴안을 수밖에 없다라는 의미가 이제 Je t'en rêve de toi que mes bras habitués 의하의 의미입니다. 즉 여기에서 나온 얘기가 바로 달리 말하면 나는 실제로 어떤 사랑하는 여인과 실제 삶에서 사랑을 나누고 사랑을 속삭인 게 아니라 늘 부재하는 여인을 그리워하면서 가상으로 여인을 생각하면서 꿈꾸었고 포옹했고 사랑했고 생각했다라는 내용이 이제 전개가 되는 것이고, 그래서 나는 빛이라고 하는 어떤 여인의 존재가 있으면 그림자에 불과한, 영원히 여인과 접촉할 수 없고 따라갈 수 없고 그저 거리를 두고 멀리서 지켜볼 수밖에 없는 그림자이다라고 하는 내용이 이제 앞부분의 얘기입니다. 이렇게 사랑하는 여인과 접촉하지 못하고 사랑을 실현하지 못하는 시인이 이제 그 다음에는 오 발랑스 성티몽탈, 감정의 균형이여 라고 하는 말을 통해 자기만의 어떤 해법 하나를 만들어냅니다. 이 해법이 바로 우리가 이제 데스노스의 네흐니에 포에무에서 봤던 그림자 중에 그림자 되고 그림자보다 더 100배 그림자 되고 정말 내가 죽어서 이제 그림자가 돼서 찾아오겠다라고 하는 말을 이제 조금 더 길게 표현을 합니다. Je t'en rêve de toi. 나는 너를 너무나 꿈꾸었기 때문에 Il ne plus temps sans doute que je m'éveille. 나는 깨어있을 시간이 없다. 나는 계속 너를 꿈꿨기 때문에 나는 je dors debout. 서서도, 즉 걸어다니면서도 잠을 자고 있고 살아있지만 살아있는 게 아니고, 그래서 Je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. 나는 누군가의 입술과 얼굴보다 네 입술을, 너의 얼굴을 덜 만지게 될 것이다. 즉, 딴 사람의 얼굴과 입술은 내가 만질 수 있을지 몰라도 너와는 결코 이루어지지 못할 것이다 라는 이야기를 쓴 뒤에 Je t'en rêvais de toi, t'en marchais, parlais, couchais avec ton fantôme. 너의 유령과 함께 그렇게나 걸었고 parler 말했고 잠잤기 때문에 il ne me reste plus peut-être.
나에게 남은 것은 더 이상 être fantôme parmi les fantômes. 망령들 중에 망령되는 것. plus ombre 100 fois que l'ombre. 망령보다 100배는 더 망령이 되는 것. 그래서 qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. 너의 해시계 위에서 쾌활하게 산책하고 또 산책할 그런 유령이 되는 길만이 남았다. 이제 죽어서 정말 그림자가 되어서 너의 삶 속에 찾아올게라고 하는 말로 이제 가상의 여인 앞부분에서는 여인이 가상의 여인이었다고 한다면 뒷부분에서는 내가 죽어서 정말 그림자가 되어서 여인의 삶 속에 출몰하겠다라고 하는 말로 자기 사랑을 표현한 내용이었고 이 버전을 더 압축적으로 이제 쓴 것이 우리가 읽어봤던 르 네르니에 포엠의 시의 내용이었다라고 하는 이야기입니다. 그래서 사랑하는 여인에게 자기 감정, 사랑을 표현하기 위해서 현실에서는 그게 안 되기 때문에 꿈이라는 공간을 택했고 그 결과 사랑하는 여인은 꿈의 세계에만 존재하는 가상의 여인이 될 뿐인 거죠. 반대로 이제 사랑하는 여인의 실제 모습 앞에서 연인이 어떤 망령이 되어서 함께 살아갈 수 있는 방법을 모색한다라는 것이 이제 조금 거칠게 요약하면 네르니에 포에무에서 데스노스가 이야기하는 것이다라고 설명을 할 수 있겠습니다. 그래서 일면 데스노스의 사랑이라고 하는 것이 지독한 사랑이라는 것을 살아생전 못 이룬 사랑, 죽어서 넋이 되어서라도 너를 떠나지 않을 거야라는 의미에서 지독한 사랑을 의미하게 되는데 우리나라 옛날 노래인 정석가랑 닮은 점을 주기도 합니다. 정석가에서는 사랑하는 임과 나의 이별이 결코 이루어질 수 없다는 점을 역설적으로 노래하는데 여러분들 일면 피식 웃음을 낳게 하는 것처럼 모래밭에 구운 밤을 심었는데 거기서 싹이 나야만 당신과 내가 헤어질 수 있다. 옥으로 연꽃을 새겼는데 이게 뿌리를 내리고 정말 꽃이 펴야만 또 무쇠로 만든 옷이 다 없어져야만 너와 나의 이별이 가능하다라고 하는 내용을 정석가는 담습니다. 그래서 여러분들 아마도 고전 시간에 배웠을 거라고 생각합니다. 샥샥기 샘모래별에 나난 샥샥기 샘모래별에 나난 구운 밤 닷대를 심고이다 운운하는 노래가 이제 이 정석가의 시작 부분입니다. 근데 예를 들어 내가 이런 얘기를 하면 사람들은 세상은 나한테 이렇게 얘기를 할 겁니다. 너는 그렇게 생각할지 몰라도 그 사람이 너를 떠나는 거는 다 계획이 있었고 이유가 있고 그럴 만한 사정이 있는 거다라고 설명을 하고 사람들은 그러면은 그럴 수밖에 없구나라고 그 부분을 인정을 하게 됩니다. 이게 아까 말하는 조금 표현을 달리 말하면 이성 혹은 설득의 힘이라고도 이야기를 할 수가 있는데 정석가의 화자의 염원은 세상의 어떤 이성적인 논리와는 무관한 한 지점에 이제 주목을 한 것이고 화자가 말하는 세상은 이른바 이별이 이루어지지 않는 이별 없는 세상의 모습을 그린 거라고도 설명을 할 수가 있다라는 점입니다. 근데 고전 시 특히 트루바두르들의 시를 읽기 전에 지금 계속해서 초현실주의의 시 몇 편을 읽는 이유는 바로 남프랑스의 트루바두르들 역시 끝없는 사랑, 지독한 사랑의 화신이었기 때문에 그렇습니다. 일례로 트루바두르들의 노래는 대부분 봄철을 배경으로 삼아서 노래가 만들어지는데 그것이 조금 더 업그레이드가 되면 즉 멀리서 지켜보다가 내가 정말 망령이 되어서까지 너를 잊지 못할 거야라고 하는 인식은 아니 근데 내가 왜 봄에만 모두가 사랑을 생각하는 그때만 내 여인을 사랑해야 해? 아니야. 나는 사시사철 내 여인을 사랑해. 밤에도 낮에도 겨울에도 바람 불어도 나는 사랑해라고 나에게는 모든 것이 영원한 봄이야. 어떤 악천후도 나한테는 사랑의 봄일 뿐이야라고 이야기를 하는 방식에서 드러나듯 트루바두르들의 사랑 역시 이런 사랑이기 때문에 그렇고 또 하나
초현실주의자들이 이야기하는 사랑은 대부분 읽다 보면 비극적인 세계관, 이루어질 수 없는 사랑을 흔히 노래하게 됐는데 그것과 유사한 맥락에서 트루바두르들의 사랑도 늘 행복한 사랑을 얘기하는 게 아니라 즐거움과 고통이 뒤섞여 있는 괴로움과 즐거움이 혼재되어 있는 사랑을 이야기하고 그런 점에서 현대불어에서는 앞에 쓰인 주아라는 말로 기쁨이라는 말을 쓰죠. 근데 트루바두르들은 여기에 하나의 새로운 단어를 창안해서 뒤에 나오는 조이라는 말을 하나 만들어냈는데 이때 조이는 바로 100% 즐거움이 아니라 즐거움과 괴로움이 섞여 있는 그런 즐거움을 표현할 때 이런 조이라는 말을 썼다라는 것을 이제 짚어둘 수가 있습니다. 그래서 뭐 이런 맥락에서 초현실주의자들의 사랑 노래는 일면 트루바두르들의 사랑 노래를 연상시키기도 한다라고 짚어둘 수 있을 것 같습니다. 자, 대략 이 정도의 내용이 르 네르니에 포엠에 대해서 여러분들에게 이제 내가 이야기할 수 있는 소략한 이야기였고 뭐 이제 관련해서 이제 뭐 10여 분 정도 여러분들 뭐 추가적으로 뭐 드는 생각이나 의견, 질문들 뭐 자유롭게 말씀들 하십시오. 뭐 꼭 오늘 한 시와 관련이 없어도 괜찮습니다. 여담인데 나는 이 시를 처음 읽었을 때 뜬금없이 나는 정몽주 생각이 나곤 했습니다. 요즘은 좀 덜해졌는데 정몽주 노래 이 몸이 죽고 죽어 100번 고쳐 죽어가 망령보다 100배 더 망령되고를 자꾸만 연상시켜서 이제 초딩 수준의 연상력 때문에 그런 것인데 나는 정몽주의 단심과 같은 거랑 자꾸 이 시를 연결시키기도 했는데 그런 감정의 집요한 면에서는 비슷한 면도 있으리라고 생각을 합니다. 그래서 여러분의 질문을 유도하기 위해 우스갯소리를 하는 것이었고요. 자유롭게 말씀들 하십시오. 정빈이는 질문 없니? 저는 질문은 없고 그냥 느낀 점 정말 간단한 느낀 점을 말씀드리자면 처음에 읽었을 때도 그렇고 지금 해석을 좀 듣고서도 되게 낭만적으로 들린 시였던 것 같아요. 좀 무서울 수도 있지만 그래도 그렇게 강렬한 사랑의 감정을 지녔다는 점에서는 낭만적이라는 느낌을 받았습니다. 그치, 사랑이 갖고 있는 속성이 한편으로는 되게 천진난만하고 순진무구하고 어떤 로맨틱한 사랑의 속성도 있지만 또 동시에 그런 속성 안에는 표현이 좀 저속합니다만 일종의 미저리 같은 사랑도 늘 포함되곤 하기 때문에 사랑이 늘 양면성을 갖죠. 이중성을 갖게 되죠. 또 뭐 본인의 뭐 평을 얘기해도 좋고 꼭 질문이 아니더라도 괜찮습니다. 뭐 여러분들 생각을 얘기해 주면 더 좋고. 시은 양은 어때요? 들리시나요? 네네. 네네. 저는 그 강의안에서 그 읽은 그 시의 첫 번째 해석이
나는 너를 그렇게나 꿈꾸었기에 너는 현실 틀을 잃어버린다라고 하셨잖아요. 근데 그때 이 문장의 이해를 이 첫 문장만 읽었을 때 저는 나는 너를 너무나 꿈꿔서 어떤 상상의 존재를 사람이 생각을 하게 되면 그거에 대한 굉장한 이상을 갖게 되잖아요. 근데 그게 막상 현실로 다가왔을 때 그게 내가 상상했던 어떤 이상과 맞닿지 못하는 경우가 많이 생기는데, 아까 내가 너를 너무나 생각하고 상상을 했기에 나한테 소중했던 존재는 살아있는 너가 아닌 가상의 존재다라는 그런 설명을 하셨을 때 저는 그런 방식으로 이해를 했거든요. 근데 또 뒤에 부분을 읽어보면 또 제가 생각했던 부분이 조금 아닌 것 같아서 그거에 대해서 조금 혼란을 느꼈습니다. 음. 너무나 가상의 존재로서 너를 사랑해서 현실에 너를 더 이상 사랑하지 않아라는 의미는 아닌 거고요. 그러니까 현실에 있는 여인을 사랑하고 싶은데 그게 안 돼서 가상으로만 가상의 공간, 꿈의 공간에서만 너를 그렸고 나는 꿈에서 너를 만나는데 그러면 내가 꿈에서 만나는 여인은 살아있는 사람이 아닌 존재인 거죠. 일종의 유령 같은 존재인 거죠. 그래서 나랑 여인이 합치가 되지 못하니까 그럴 바에는 너는 현실에 살아있고 내가 그러면은 너에게 합치하는 어떤 꿈의 존재가 되겠다라고 하는 내용이 이제 후반부의 내용에 더 가깝겠죠. 아마 내가 표현이 어눌해서 혼돈을 줬던 것 같습니다. 또 다른 질문은? 영빈 군은 어때요? 뭐 하고 싶은 이야기 혹은 질문? 일단 저는 시 읽을 때 그 100배 더 그림자가 되겠다라는 거를 왜 100배라고 얘기했지 정말 이해가 안 돼가지고 의문이 있었는데 해결이 돼서 좋았고 처음에 그 첫 문장에서 뚜아라는 거를 여러 가지 방향으로 해석할 수 있다고 교수님께서 얘기해 주셨잖아요. 처음 읽을 때 저는 무조건 그냥 뭐 사랑하는 사람인가 보다 그거 하나만 가지고 시를 읽었었는데 또 이렇게 다양한 해석을 할 수 있다는 게 또 시의 매력인 것 같고 이런 거를 좀 알기 위해서 오래오래 한 시를 가지고 생각해 봐야겠다라는 또 그런 생각이 들었습니다. 원형 군은 어때요? 뭐 하고 싶은 이야기 있으면 자유롭게. 저는 아까 자료에서 18세기 계몽주의 시대에 무소불위의 권좌에 올랐던 이성이 어느 순간에는 하나의 장벽으로 변모한다. 그 부분이 좀 많이 와닿았었는데 이 시를 통해서도 그렇고 그 초현실주의 시인들이 그런 이성을 기반으로 한 설명을 위한 설명이나 약간 사실을 위한 사실 같은 걸 좀 벗어나고자 하는 그런 시도나 아이디어들을 쓴 게 좀 되게 인상 깊게 다가왔던 것 같습니다. 이렇게 참을성 있게 여러분이 얘기할 때까지 들어야 되는데 내가 너무 조급해서 자꾸 여러분들을 호명을 해서 미안합니다. 자, 남경량은 어때요? 뭐 질문이나 의견 있으면? 저는 우선 그냥 처음에 읽었을 때는 사랑시라고만 생각했는데 강의 자료에 있었던 그 동화 같은 시를 읽고 난 후에 이 시를 읽으니까 분위기가 좀 환상적으로 완전히 다르게 읽히는 게 좀 신기했고 그리고 이거는 그냥 제가 그냥 상상만 한 건데 만약에 이게 연애시라고 하면은 이 여자분이 좀 무서울 수도 있겠다라는 생각이 들었어요.
누가 얘기해 볼까? 소정량은 어때요? 저는 일단 예전에 이 시를 좋아했었는데 다시 수업 때 보게 돼서 되게 반가웠고요. 그때는 뭔가 그런 사랑의 감정에 공감이 되고 그냥 막연하게 이 시가 아름답다고만 생각했던 것 같은데 수업 때 배우면서 다양한 해석의 가능성을 듣게 되고 특히 저도 그 뚜아를 다르게 해석할 수도 있다는 점이 되게 신기하고 네, 재밌었습니다. 창훈 군이 채팅창에 쓴 것과 관련주면 여러분들이 다 아는 얘기죠. 근데 여러분이랑 어떤 시간적인 갭이 있어서 내가 배울 때 교재가 여러분과 같을지는 잘 모르겠습니다. 내가 고등학교 때는 한용운의 님의 침묵 이런 게 국어 교과서에 실려 있었는데 님의 침묵 같은 경우도 마찬가지입니다. 님은 같습니다. 사랑하는 나의 님은 같습니다. 라고 할 때 님이 어떤 사랑하는 여성으로 해석을 할 수도 있지만 뭐 방금 채팅창에 적은 것처럼 뭐 조국에 대한 사랑, 독립에 대한 것으로 해석을 해서 안 될 것은 없는 것과 같은 이치겠죠. 네, 그렇다고 해서 이 시는 무조건 막 그 시 제목은 잊어버렸습니다. 뭐 고등학교 교과서에 나오는 것처럼 뭐 매화 뭐를 상징하고 초인 뭘 상징하고 막 이런 식으로 모든 것이 다 독립투사의 어떤 정신으로만 해석하는 것이 옳다는 해석을 강조하는 건 아닙니다. 여러 가지 가능성은 있다라는 얘기 정도만 해두고 싶습니다. 그러면 마지막으로 하연 양은 어떤 의견을 제시를 해줄 수 있을까요? 저는 오늘 초현실주의 시 전반에 대해서 조금 더 설명을 들을 수 있어서 재밌었고요. 혹시 잘 들리시나요? 처음에 이 빌롱도그라는 그림자라는 어떤 것의 속성을 생각했을 때 어떤 유령이나 영혼까지는 생각에 미치지는 못했는데 그 예전에 프루스트의 그 잃어버린 시간을 찾아서 그 소설을 읽을 때 어떤 그 교회의 벽면에 남아있는 프레스코화의 자국? 오래된 프레스코화가 희미해져 있지만 어쨌든 정말 몇백 년 전에 그 자국이 남아있다는 거? 그 언젠가는 존재했던 그 자국이랑 되게 비슷하다는 느낌이 들었었어요. 그림자라고 하는 것이. 지금 데르니르 포엠이기 때문에 마지막 시이고 일단 이 또아라고 하는 상대에게 진짜로 다가갈 수는 없는 상태이지만 내가 그렇다고 해서 그 상대에게 지워지는 것이 아니라 언젠가는 계속 희미하게 이렇게 남아있는 그런 존재가 되고 싶다. 이런 식으로 읽혔던 것 같아요. 그래서 뭐 비앙드가 흡비앙드가라는 그런 동사들과도 조금 더 와닿았던 것 같고 약간 미저리 같은 사랑 저도 그런 식으로 읽었던 것 같습니다. 네, 뭐 다양한 방식으로 상상을 하는 것이 시를 읽는 방법이기도 하고 뭐 여러분들에게 추천하는 방식이기도 합니다. 그래서 뭐 정해진 어떤 하나에 매몰될 필요는 없고요. 뭐 여담으로 빛과 그림자 얘기가 나와서 늘 여러 번 수업 시간에 얘기했던 것처럼 빛과 그림자라고 하는 것을 이제 단적으로 보여주는 게 나는 어릴 때 제일 인상적이었던 게 충격을 받았던 게 그림자 놀이를 할 때 제일 충격을 받았습니다. 그래서
실제로 어떤 걸 보는 것보다 어떤 커튼 뒤에서 막 손 모양을 가지고 막 말의 모습을 만들기도 하고 새의 모습이 되기도 하고 하는 그림자 놀이를 하는 걸 보면서 더 상상력이 막 확산되는 느낌을 받곤 했었는데, 얘기가 조금 진부하지만 공부를 할 때도 마찬가지입니다. 흔히 공부를 하다 보면 1차 텍스트와 2차 텍스트라는 이야기를 종종 합니다. 1차 텍스트는 어떤 작품 자체를 말하는 것이고 2차 텍스트는 그 작품에 대해서 쓴 모든 글인 거죠. 이를테면 뭐 데스노스의 우리가 읽은 르 데흐니에 포에무가 1차 텍스트라고 한다면 이것에 대한 어떤 논문, 어떤 연구서 같은 것들이 2차 텍스트가 되는 거겠죠. 근데 흔히 사람들 경우에는 2차 텍스트를 보고 거기에 매료되곤 합니다. 그래서 이런 해석을 할 수 있다니, 이런 생각을 할 수 있다니 라고 거기에만 매몰되는데, 정말 중요한 건 1차가 중요하다, 2차 텍스트가 중요하다가 아니라 늘 1차 텍스트를 보고 2차 텍스트로 더 확장을 시키고 다시 그 확장된 모습을 갖고 1차 텍스트로 돌아와서 근데 또 어떤 생각을 할 수 있을까? 2차 텍스트를 통해서 이 텍스트의 어떤 부분을 더 깊게 이해할 수 있을까를 마치 순환하는 것처럼 여러분들이 늘 따져야 한다는 겁니다. 그래서 내가 수업 시간에 여러분들과 같이 르 데흐니의 포엠이라는 짧은 시를 읽었지만 만약 이 시가 여러분들에게 와닿는 부분이 있었다고 한다면 다른 2차 텍스트를 살펴서 어떻게 이 시를 보았나를 살펴봐도 좋고, 그걸 통해서 다시 원 텍스트로 돌아오는 그런 방식을 취하면은 여러분들이 조금 더 시에 혹은 문학에 쉽게 접근할 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 근데 시간도 많이 들고 굉장히 힘든 작업이 것은 뭐 분명하죠. 그래서 뭐 늘 그런 방식을 취할 수는 없어도 여러분이 정말 맞다고 생각하는, 좋다고 생각하는 어떤 텍스트가 있으면 이번 학기 동안 그 시에 대해서는 1차, 2차 텍스트를 한번 여러 가지로 찾아봤으면 하는 게 내 개인적인 뭐 이제 당부이자 바람입니다. 자, 그러면은 다음 시간에는 아라공의 행복한 사랑은 없다라는 것까지 읽고 이제 그 다음 주부터는 정말 중세 작품으로 돌아가도록 합시다. 자, 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다.